राधे राधेश्वरी श्री
वो माता श्री अनसूया राजे राजेश्वरी श्री परात्परी जय हो माता श्री अनसूया राजे राजेश्वरी श्री परात्परी जय हो माता श्री अनसूया राजे राजेश्वरी श्री परात्परी जय हो माता श्री अनसूया राजे राजेश्वरी श्री परात्परी जय हो माता श्री अनसूया राजे राजेश्वरी श्री परात्परी जय हो माता श्री अनसूया राजे राजेश्वरी श्री परात्परी जय हो माता श्री अनसूया राजे राजेश्वरी श्री परात्परी जय हो माता श्री अनसूया राजे राजेश्वरी श्री परात्परी जय हो माता श्री अनसूया राजे राजेश्वरी श्री परात्परी जय हो माता श्री अनसूया राजे राजेश्वरी श्री परात्परी जय हो माता श्री अनसूया राजे राजेश्वरी श्री परात्परी जय हो माता श्री अनसूया राजे राजेश्वरी श्री परात्परी जय हो माता श्री अनसूया राजे राजेश्वरी श्री परात्परी जय हो माता श्री अनसूया राजे राजेश्वरी श्री परात्परी जय हो माता श्री अनसूया राजे राजेश्वरी श्री परात्परी जय हो माता श्री अनसूया राजे राजेश्वरी श्री परात्परी जय हो माता श्री अनसूया राजे राजेश्वरी श्री परात्परी जय हो माता श्री अनसूया राजे राजेश्वरी श्री परात्परी जय हो माता श्री अनसूया राजे राजेश्वरी श्री परात्परी जय हो माता श्री अनसूया राजे राजेश्वरी श्री परात्परी जय हो माता श्री अनसूया राजे राजेश्वरी श्री परात्परी जय हो माता श्री अनसूया राजे राजेश्वरी श्री परात्परी जय हो माता श्री अनसूया राजे राजेश्वरी श्री परात्परी जय हो माता श्री अनसूया राजे राजेश्वरी श्री परात्परी जय हो माता श्री अनसूया राजे राजेश्वरी श्री परात्परी जय हो माता श्री अनसूया राजे राजेश्वरी श्री परात्परी जय हो माता श्री अनसूया राजे राजेश्वरी श्री परात्परी जय हो माता श्री अनसूया राजे राजेश्वरी श्री परात्परी जय हो माता श्री अनसूया राजे राजेश्वरी श्री परात्परी जय हो माता श्री अनसूया राजे राजेश्वरी श्री परात्परी जय हो माता श्री अनसूया राजे राजेश्वरी श्री परात्परी जय हो माता श्री अनसूया राजे राजेश्वरी श्री परात्परी जय हो माता श्री अनसूया राजे राजेश्वरी श्री परात्परी जय हो माता श्री अनसूया राजे राजेश्वरी श्री परात्परी जय हो माता श्री अनसूया राजे राजेश्वरी श्री परात्परी जय हो माता श्री अनसूया राजे राजेश्वरी श्री परात्परी जय हो माता श्री अनसूया राजे राजेश्वरी श्री परात्परी
అనసూయ రాజే రాజేశ్వరి శ్రీ పరాత్పరి జయ హో మాతా శ్రీ అనసూయ రాజరాజేశ్వరి శ్రీ పరాత్పరి జయ హో మాతా శ్రీ అనసూయ రాజరాజేశ్వరి శ్రీ పరాత్పరి జయ హో మాతా శ్రీ జయ హో మాతా శ్రీ
ప్రారంభం. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. త్వా గణపతిగం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆన శృణ్వన్నోతిభిः సేదసాదనం శ్రీమహాగణాధిపతయే నమః. ప్రణో దేవీ సరస్వతీ వాజేభిర్వాజినీవతి ధీనామవిత్రియవతు. శ్రీమహాసరస్వత్యై నమః. శ్రీగురుభ్యో నమః. హరి ఓం. ఓం నీలాం దేవీగుం శరణమహం ప్రపద్యే. స్తోమత్రయస్త్రిగుంషే భువనస్య పత్ని వివస్వద్వాదే అభినో గృణాహి. ఘృతవతే సవితరాధిపత్యైః పయస్వతీరంతిరాశానో అస్తు. ధ్రువాదిశాం విష్ణుపత్న్యఘోరాస్యేషానా సహతోజామనోతా. బృహత్వధర్మాదరిష్వోత వాయుః సంధుమానావాదా అభినో గృణन्तు. విష్టంభో దివో ధరుణః పృథివ్యా అస్యేషానా జగతో విష్ణుపత్ని. విశ్వవ్యజా ఇషయంతి సుభోతిశ్చిమానో అస్త్వదితిరుపస్థే. శ్రీభూసఖ్యై చ ధీమహి తన్నో నీలా ప్రచోదయాతు. అర్యమణం బృహస్పతిమింద్రం దానాయ చోదయా. వాచం విష్ణుగో సరస్వతే గో సవితారం చ వాజినం. సోమగం రాజానం వరుణమహ్యమన్వారభామహే. బ్రహ్మాణం చ బృహస్పతిం దేవస్య సరస్వతి వాచో యంత్రేణాగ్నే స్వాసామ్రాజ్యేనాభిజించామీంద్రస్య బృహస్పతే స్వాసామ్రాజ్యేనాభిజించామి. నోరీరుషోమాపరాధ येन सपत्ना अपते भवन्तिन्द्राग्निभ्यामुपमाधामहेतान्. रसवो रुद्रा आदित्या उपरि स्पृशं मोग्रं चेत्तारमधिराजवक्रन्. प्रभमुतो हवामहे योगो जिद्धनजिदश्वजिद्यः. अन्नो यज्ञं विहवेदुषः स्वास्य कुर्मो हरिवो मेतिरन्त्वा. देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाम् हरो मंत्रे शपोर्जन्दुहानाधेनुर्वागस्मानुपतिष्ठुतैतु. ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता. नमस्तस्यै 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 नमो नमः. श्रीकल्याणगुणावहं रिपुहरं दुःस्वप्नदोषापहं. गंगा स्नान विशेष पुण्य फलदं गोदानतुल्यं नृणाम्. आयुर्वृद्धिदमुत्तमं शुभकरं संतान संपत्प्रदं. नानाकर्मसु साधनं समुचितं पंचांगमाकर्ण्यताम्. పంచాంగ శ్రవణం వినటం వల్ల ఆయురారోగ్యాలు ఐశ్వర్యం వృద్ధి చెంది దోషాలు తొలగిపోతాయి అని నమ్మకం. తిథి వారము నక్షత్రము యోగము కరణము అనువి 5 అంగములు కలది కనుక పంచాంగం అన్నారు. మానవుల జీవితాలు కాలం పైన కాలం గ్రహాల సంచారం పైన ఆధారపడి ఉన్నాయి. గ్రహాల సంచారంపై జ్యోతిష్య శాస్త్రం ఆధారపడి ఉంది. మనిషి పుట్టినది మొదలగు గిట్టే వరకు వాని భవిష్యత్తు గ్రహ సంచారం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. మనిషి జన్మించిన సమయం తిథి వారం నక్షత్రములు బట్టి జాతక రచన జరుగుతుంది. ఈ వివరణన్నిటికీ పంచాంగమే ప్రమాణము.
పంచాంగం మనిషి యొక్క జాతక ఫలాన్ని తెలుపుతుంది. సంపదలను అర్థించేవారు, తిథియందు దీర్ఘాయువు కోరుకునేవారు, వారం యందు పాప విముక్తిని పొందగలుగునేవారు, నక్షత్రమునందు ఆరోగ్యము అభిలాషించేవారు, యోగమునందు కార్యసిద్ధిని కాక్షించేవారు, కరణము యందు శ్రద్ధ వహించాలని జ్యోతిష్య శాస్త్రం తెలియజేస్తోంది. అయితే ఈ సంవత్సరం శ్రీ పరాభవనామ సంవత్సర సారాంశం ఎలా ఉంటుందో మనం తెలుసుకుందాం. ఈ సంవత్సర ఫలిత సారాంశం. అస్మిన్ దినే లోక వ్యవహారతః చాంద్రమాన వశాదయం పరాభవనామ సంవత్సరః బారుహస్పత్యమానేన కాశీ ప్రాంతే కాళయుక్తి నామ సంవత్సరః ప్రభవాది 60 సంవత్సరములో 40వది పరాభవనామ సంవత్సరం. ఒక యుగమునకు 5 సంవత్సరముల చొప్పున 12 యుగములను విభజిస్తే పరాభవనామ సంవత్సరం. 8వ యుగమున 5వది అవతల దేవతాకమైన పరాభవనామ సంవత్సరం ఇద్వత్సర నామకము గలది. ఈ సంవత్సరములో రజిత దానము విశేష ఫలమునిచ్చును. పరాభవ అను పదమునకు అసౌకర్యం లేదా అవమానం అనే అర్థం వస్తుంది. పరాభవనామ సంవత్సరమునకు కేతువు అధిపతి. తీర్థయాత్రలు చేయుట, గంగానది మొదలైన పవిత్ర నదులలో స్నానం చేయుట, మతపరమైన వేడుకలలో పాల్గొనుట, ధర్మం మరియు మోక్ష నియమావళిని ప్రచారం చేయుట, మోక్ష మార్గమును, మూఢభక్తి, మంత్రతంత్రములు, యోగాభ్యాసము, వేదాంత విచారణ, దైవభక్తి, వైరాగ్యము, జ్ఞానము, స్ఫోటకము, పూర్వీకుల వైభవాన్ని విచారించుట, పితామహాది సంబంధ లాభములు మొదలైనవి కేతుకారకత్వము. కనుక కేతుగ్రహము అధిదేవతయగు చిత్రగుప్తుని ప్రత్యధిదేవతయగు బ్రహ్మ సహితంగా ఆరాధన చేయుట వలన తద్గ్రహ సంబంధ అశాంతి తొలగి ఉన్నత స్థాయిలో సత్ఫలితాలనిచ్చును. వర్షలగ్నంలో తృతీయ అష్టమాధిపతి శుక్రునికి మీనరాశి యందు ఉచ్చస్థితిచే అధికమైన విస్తారమైన భూమి కలిసి రావటం, దేశంలో దాన ధర్మాలు పెరగటం, సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయాలతో దేశ రాజకీయ పాలక వర్గాలు త్రోటుపాటులు లేకుండా నిర్భయంగా ముందుకు సాగుతాయి. సంవత్సర ప్రారంభంలో ఆర్థిక విషయాలు సామాన్యంగా ఉన్నను క్రమేపీ అదృష్టం కలిసి వచ్చి స్వయం సమృద్ధి కలుగును. ఇతరులపై ఆధారపడకుండా స్వయంగా సంపాదించిన ఆస్తి వలన స్వయం సమృద్ధి, తెలివైన మరియు ఖ్యాతి చెందిన పాలకుని నిర్ణయాల వలన దేశం సుసంపన్నమవ్వడం జరుగుతుంది. యుద్ధాలను ఇష్టపడటం, ఇతరులపై ఆధిపత్య ధోరణిని ప్రదర్శించడం, అధిక రక్షణ నిల్వలు కలిగి ఉండటం, సంప్రదాయాలు మరియు ఆచారాలకు అనుగుణంగా ప్రసిద్ధి చెందడం జరుగుతుంది. ప్రజల ఆరోగ్యం, సాధారణ జీవన స్థితి మెరుగుపడుతుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాలు, జాతీయ బ్యాంకులు, జాతీయ సంపద, దేశ ఆర్థిక పరిస్థితులు మెరుగవుతాయి. స్టాక్ మార్కెట్ నిలబడి స్థిరంగా ఉంటుంది. రూపాయి మారక విలువ దేశానికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. పర్యాటక విమాన యానములు, రవాణా వ్యవస్థలు చక్కగా పనిచేస్తాయి. కమ్యూనికేషన్లు, వార్తారంగము వారి పనితీరు నిష్పాక్షికంగా ఉంటుంది. కుటుంబ పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉంటాయి. వస్తు నిల్వలు పెరుగుతాయి. గృహ నిర్మాణ రంగము పరిమితులకు కట్టుబడి పనిచేస్తుంది. ఆక్రమణలను ఉపేక్షించదు. పురపాలక సంఘం, పంచాయతీల పనితీరు మెరుగుపడుతుంది. ఇతర దేశాలతో దౌత్య సంబంధాలతో ఆశావాహమై దృక్పథంతో వ్యవహరిస్తారు. పత్రికారంగం వారు నిష్పాక్షికంగా వ్యవహరించి ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తారు. ఇతర దేశాలతో ఒప్పందాలు
మన దేశానికి అనుకూలమవుతాయి. విశ్వవిద్యాలయాల్లో సృజనాత్మకతను పెంపొందించుటకు కృషి జరుగుతుంది. పరాభవాధిపతి కేతువు. మధ్యమ వర్షములు చైత్ర వైశాఖములందు ఆహార ధాన్యముల ధరలు పెరుగును. మేఘాడంబరము, ఉరుములు, మెరుపులు ఉండును. వడగాల్పులు అధికము. జ్యేష్ఠమున వడగాల్పులు అతిశయించును. అగ్నిభయముండును. ఆషాఢమున అల్పవృష్టి, ఆహార ధాన్య ధరములు పెరుగును. శ్రావణమున అత్యధిక వర్షములు, భాద్రపదమున ఖండవృష్టి, దుర్భిక్షము, అశ్వయుజమున ధాన్యము, ధాతు వస్తువులు, రసవస్తువుల ధరలు పెరుగును. కార్తీక, మార్గశిర, పుష్య, మాఘ, ఫాల్గుణ మాసములలో ధరలు సరసము. పశ్చిమ దేశములందు ఆహార ధాన్యము ధరలు సరసము. సింధు, పంజాబ్ సరిహద్దు ప్రాంతములందు పంటలు బాగుగా ఫలించును. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాధినేతలు స్వచ్ఛమైన ఆరోగ్యంతో స్వార్థరహితమైన పరిపాలన, ఆలోచన విధానాలతో ప్రజలకు ఉపయోగకరమైన మరియు సమ్మతమైన నిర్ణయములను తీసుకుని శాసన చట్టసభలోను మరియు ప్రజా మద్దతులను కూడగట్టుకుంటారు. నూతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకుని తత్సంబంధ పరిశ్రమలను అభివృద్ధి చేసి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని దేశంలో అగ్రగామిగా చేసే ప్రభుత్వ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య తత్సంబంధాలు కొనసాగుతాయి. ప్రజాయోజనాలే లక్ష్యంగా విధానాలను అమలు జరుపుతారు. అహంకార జాత్యాలు మన ప్రజాస్వామ్య రాజకీయ వ్యవస్థను, ప్రభుత్వాన్ని ఒక క్రమ పద్ధతిలో కూల్చివేసి మన దేశంలో అశాంతి వాతావరణాన్ని సృష్టించే ప్రయత్నాలు చేస్తాయి. మన దేశ రాజకీయ రక్షణ వ్యవస్థ మనపై ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శించే ఇతర దేశాల ప్రయత్నాలను సమర్థవంతంగా తిప్పికొడుతుంది. మన దేశం చుట్టూ సైనిక స్థావరాలను ఏర్పాటు చేసి ప్రయత్నాలను నిరోధిస్తుంది. దేశంలో ఆత్మహత్యలు, కరువు కాటకాలు, నేరాలు, మోసాలు తగ్గుముఖం పడతాయి. వైవాహిక వ్యవస్థ ఆశావాహంగా ఉంటుంది. అంటువ్యాధులు అరికట్టబడతాయి. రైల్వే సంస్థలు, వైమానిక సంస్థలు మరియు రవాణా రంగం, రహదారి మార్గాలు ఆధునీకరించబడతాయి. గురుని ఉచ్చరాశి సంచారం మఠాధిపతులకు గౌరవాన్ని, దేశానికి సమర్థవంతమైన రాజకీయ నాయకత్వాన్ని అందిస్తుంది. ప్రముఖ వ్యక్తులకు అనగా విద్య, శౌర్యము, మంత్రిత్వము నెరువు వారికి, నీతి కుశలతతో వ్యవహరించుచు వారికి, పరోపకార ధర్మమునకు కట్టుబడిన వారికి ఆకస్మిక రాజ సన్మానములు, గుర్తింపు కలుగుతుంది. తర్వాత రాజాది నవనాయక ఫలములు. రాజు గురుడు అగుటచే ద్విజులు సత్కర్మ నిరతులై యుందురు. రాజులు ప్రజలు న్యాయముగా సంచరించెదరు. రాజనీతి యుండును. సుభిక్షముగా క్షేమ ఆరోగ్యములచే ప్రజలు సుఖించెదరు. సస్యానుకూల వర్షములచే సస్యములు బాగా ఫలించును. ఉప్పు, గంధక ద్రవ్యములు, తగరము, రబ్బరు, శనగలు, వేరుశనక్కాయలు, పంచదార, బెల్లం, చెరుకు, పాలు, పెరుగు, నెయ్యి, వెన్న, తేనె, కళ్ళు, వ్యాపార వాటాలు, బ్యాంకు వాటాలు, పత్తి, చర్మము, కుసుమధాన్యములు, గరుడపచ్చ రత్నములు, నూలు వస్త్రములు, ఉలవలు, అపరధాన్యములు, కోకోటిన్, రేకులు, సిమెంటు, వెండి, బంగారం, ధాన్యం, బియ్యం ధరలు సరసముగా యుండును. మంత్రి కుజుడు అగుటచే కలహము, యుద్ధము, చోరాగ్ని భయము, వాయుపీడ అధికమగును. వర్షములు మధ్యముగా కురియును. సస్యమునకు తెగుళ్ళు వచ్చును. ధాన్యాదులకు ధరలు పెరుగును. ధాతులోహమునకు ధరలు సరసముగా యుండును. సేనాధిపతి చంద్రుడు
సేనాధిపతి చంద్రుడు అగుటచే ఆహార ధాన్యములు, వెండి బంగారం, పెట్రోలు, వెన్న, నెయ్యి, పంచదార, నూలు వస్త్రములు, బియ్యం ధరలు పెరుగును. మంచి వర్షములు ఉండుటచే సస్యములు బాగా ఫలించును. ప్రజారోగ్యము బాగుండును. పశువులు క్షీర సమృద్ధి కలిగి యుండును. సస్యాధిపతి శుక్రుడు పూర్వ సస్యాధిపతి అగుటచే సమస్త ధాన్యములందు విశేషముగా తెల్ల ధాన్యములు, తెల్లని భూములు బాగుగా ఫలించును. దేశమందు అన్ని చోట్ల సుభిక్ష, క్షేమారోగ్య సంపదములు ఉండును. సమస్త ధాన్యములు, సమస్త వస్తువుల ధరలు సరసమై యుండును. ధాన్యాధిపతి బుధుడు ధాన్యాధిపతి అగుటచే మధ్యమ వర్షములు, సస్య ఫలములు మధ్యమము, సామాన్యముగా మబ్బులు గాలిచే పోవుటయు సమస్త జనులకు భయము కల్గును. తుఫాను గాలి వీచును. అర్ఘ్యాధిపతి చంద్రుడు అగుడచే సువృష్టి, సస్యాభివృద్ధియు కల్గును. అర్ఘవృద్ధి అధికమగును. తేనె, రసములు, ఉప్పు, మణులు, శంఖము, ముత్యములు, చేపలు, గోధుమలు, ఆహార ధాన్యములు, వస్త్రములు, జొన్నలు, సజ్జలు, పంచదార, బెల్లం, పెట్రోలు, ఇంధనముల ధరలు గాక ఇతర నూనె ధరలు, నెయ్యి, వెన్న, పాలు, పెరుగు, తమలపాకులు, బియ్యం, మజ్జిగ, సన్నని వస్త్రములు, వెండి బంగారం హెచ్చుగానే యుండును. మేఘాధిపతి చంద్రుడు సర్వదేశములందు సువృష్టి, ధాన్యాజాతులన్నీయు ఫలించును. గోవులు విశేషముగా పాలిచ్చును. రసాధిపతి సూర్యుడు అగుట వల్ల నెయ్యి, నూనె, బెల్లం, తేనె మొదలగు రసవస్తువులకు ధరలు పెరుగును. వేరుశనగ నూనె, కొబ్బరి నూనె, ఆముదం, అవిసె నూనె, నువ్వుల నూనెలకు, చింతపండు, నిమ్మ, నారింజ, మామిడి పండ్లకు ధరలు పెరుగును. నీరసాధిపతి శుక్రుడు కర్పూరము, అగరు, చందనము, బంగారము, వెండి, ముత్యము, వస్త్రములు అధిక ధరలచే లభించును. ఇప్పుడు రాశి ఫలములు. ముందుగా మేషరాశి. అమ్మదా ముందుగా మన అమ్మవారిది కర్కాటక రాశి ఫలితములు. పునర్వసు 4 పాదము, పుష్యమి 1, 2, 3, 4 పాదములు, ఆశ్లేష 1, 2, 3, 4 పాదములు. ఆదాయం 2, వ్యయం 11, రాజపూజ్యం 4, అవమానం 7. మొదటగా మేషరాశి ఫలితములు. అశ్విని 1, 2, 3, 4 పాదములు, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం. ఆదాయం 11, వ్యయం 5, రాజపూజ్యం 2, అవమానం 4. తదుపరి వృషభ రాశి. కృత్తిక 2, 3, 4 పాదములు, రోహిణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, మృగశిర 1, 2 పాదములు. ఆదాయం 5, వ్యయం 14, రాజపూజ్యం 5, అవమానం 4.
తదుపరి మిథున రాశి. మృగశిర 3, 4 పాదములు. ఆరుద్ర 1, 2, 3, 4 పాదములు. పునర్వసు 1, 2, 3 పాదములు. ఆదాయం 8, వ్యయం 11, రాజపూజ్యం 1, అవమానం 7. తదుపరి సింహరాశి. మఖ 1, 2, 3, 4 పాదములు. పుబ్బ 1, 2, 3, 4 పాదములు. ఉత్తర 1వ పాదం. ఆదాయం 5, వ్యయం 5, రాజపూజ్యం 7, అవమానం 7. తదుపరి కన్యారాశి. ఉత్తర 2, 3, 4 పాదములు. హస్త 1, 2, 3, 4 పాదములు. చిత్త 1, 2 పాదములు. ఆదాయం 8, వ్యయం 11, రాజపూజ్యం 3, అవమానం 3. తదుపరి తులారాశి. చిత్త 3, 4 పాదములు. స్వాతి 1, 2, 3, 4 పాదములు. విశాఖ 1, 2, 3 పాదములు. ఆదాయం 5, వ్యయం 14, రాజపూజ్యం 6, అవమానం 3. తదుపరి వృశ్చిక రాశి. విశాఖ 4వ పాదం. అనురాధ 1, 2, 3, 4 పాదములు. జ్యేష్ఠ 1, 2, 3, 4 పాదములు. ఆదాయం 11, వ్యయం 8, రాజపూజ్యం 2, అవమానం 6. తదుపరి ధనస్సు. మూల 1, 2, 3, 4 పాదములు. పూర్వాషాఢ 1, 2, 3, 4 పాదములు. ఉత్తరాషాఢ 1వ పాదం. ఆదాయం 14, వ్యయం 11, రాజపూజ్యం 5, అవమానం 6. తదుపరి మకర రాశి. ఉత్తరాషాఢ 2, 3, 4 పాదములు. శ్రవణం 1, 2, 3, 4 పాదములు. ధనిష్ఠ 1, 2 పాదములు. ఆదాయం 2, వ్యయం 8, రాజపూజ్యం 1, అవమానం 2. తదుపరి కుంభరాశి. ధనిష్ఠ 3, 4 పాదములు. శతభిషం 1, 2, 3, 4 పాదములు. పూర్వాభాద్ర 1, 2, 3 పాదములు. ఆదాయం 2, వ్యయం 8, రాజపూజ్యం 4, అవమానం 2. తదుపరి మీనరాశి. పూర్వాభాద్ర 4వ పాదం. ఉత్తరాభాద్ర 1, 2, 3, 4 పాదములు. రేవతి 1, 2, 3, 4 పాదములు. ఆదాయం 14, వ్యయం 11, రాజపూజ్యం 7, అవమానం 2. ఓం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహిషాః. గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. కాళే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ. దేశోऽयं క్షోభరహితో బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः. అపుత్రాः పుత్రిణः సంతు పుత్రిణः సంతు పౌత్రిణः. అధరాः సధరాः సంతు జీవంతు శరదాం శతం. జో శాంతా సాదిత్యేర శాంతా సామే శాంతా శుచకోశమయతు. పృథివీ శాంతిరంతరిక్షకో శాంతిద్యో శాంతిర్దిశాంతిరవాంతరదిశా శాంతిరగ్నిశ్చాంతిర్వాయు శాంతిరాదిత్యశ్చాంతిశ్చంద్రమా శాంతిర్నక్షత్రాణి శాంతిరాపశ్శాంతిరోచధయః శాంతిర్వనస్పతయః శాంతిర్గౌ శాంతిరజా శాంతిరశ్వ శాంతిఃపురుషः శాంతిర్బ్రహ్మ శాంతిర్బ్రాహ్మణः శాంతిశ్శాంతిరేవ శాంతిశ్శాంతిర్మే అస్తు శాంతి
प्रजाः गोशान्त्या सर्वशान्त्या मह्यं द्विपदे चतुष्पदे शान्तिं करोमि शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः श्रीश्चततिश्चतपो मेधा प्रतिष्ठा श्रद्धा सत्यं धर्मश्चैतानिमोत्तिष्ठन्तमनोत्तिष्ठन्तमागुश्रीश्चततिश्चतपो मेधा प्रतिष्ठा श्रद्धा सत्यं धर्मश्चैतान् उदायुषाश्वायुषो दोषधीनागो रसेनात्मजन्यस्य दुष्मेनातस्थाममृतागो अनो तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रवच्चरतु पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं नन्दाम शरदः शतं मोदाम शरदः शतं शरदः शतमधीप्रभाम शरदः शतमधीतास्याम शरदः शतो जोक्षसूर्यं दृशे ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः అందరూ చెప్పండి ధర్మస్య జయోస్తు ధర్మస్య జయోస్తు అధర్మస్య నాశోస్తు అధర్మస్య నాశోస్తు ప్రాణిషు సద్భావనాస్తు ప్రాణిషు సద్భావనాస్తు విశ్వస్య కళ్యాణమస్తు విశ్వస్య కళ్యాణమస్తు లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు గవాం సంరక్షణమస్తు ఓం మాతృశ్రీ అనసూయ మహాదేవికి అర్కపురాధీశ్వరి అనసూయ మహాదేవికి అన్నపూర్ణేశ్వరి అనసూయ మహాదేవికి జగత్పిత నాన్నగారికి జై. నేను కూర్చోలేను నిలబడతా జై హో మాత. ఇవాళ ఉగాది అంటే 5 పనులు చేయాలి. పొద్దున్నే తైలాభ్యంగనం అంటారు, ఒళ్ళంతా నూనె రాసుకుని తల స్నానం చేయాలి. పొద్దున మా పూజలు చెప్పింది, నేను చిన్నప్పుడు చేసేదాన్ని. తైలాభ్యంగనం చేయాలి. తర్వాత ధ్వజారోహణం అంటారు, ధ్వజారోహణం కాదు కానీ పూర్ణకుంభ నిక్షిప్తం చేయాలి. ఆ తర్వాత నింబఫల భక్షణం, వేప పువ్వు తినాలి. పంచాంగ శ్రవణం చేయాలి, పంచాంగాన్ని వినాలి. ఎందుకండి ఈ పంచాంగం వినడం వల్ల ఏమిటి లాభం, మాకేమి ఇందాని కూర్చున్నా ఆయన ఏదో చెప్తున్నారంటారు. ఏమి తెలియకపోయినా వింటే అలా పంచాంగం ఎందుకు వినాలో ఇక్కడ ఒక ఆయన పెద్ద ఆయన రాశారు. శ్రీ కళ్యాణ గుణావహం రిపుహరం దుస్వప్న దోషాపహం. ఈ పంచాంగం వినడం వల్ల ఏమేమి కలుగుతాయో చెప్తున్నారు. శ్రీ కళ్యాణ గుణావహం, శుభలక్షణాలని మనకు వస్తాయట. రిపుహరం, శత్రువులు అంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చి మన మీద కత్తి పట్టుకొచ్చి యుద్ధం చేసేవాడే కాదు, రోగాలు అంత శత్రువులు కూడా శత్రువులే. దుస్వప్న దోషాపహం, పీడకలు రాకుండా పోతాయట. గంగా స్నాన విశేష పుణ్యఫలదం, గంగానదికి వెళ్ళి స్నానం చేస్తే ఎంత పుణ్యం వస్తుందో ఈ పంచాంగం వినడం వలన అంత పుణ్యం వస్తుంది. గోదాన తుల్యం నృణాం, గోవుని దానం చేస్తే ఎంత పుణ్యం వస్తుందో అంత పుణ్యం వస్తుంది. ఆయుర్వృద్ధి, ఆయుర్వృద్ధిదం, ఆయుష్ని పెంచుతుంది. ఉత్తమం శుభకరం, చాలా ఉత్తమమైనది వినడం వల్ల శుభాన్ని కలిగిస్తుంది. సంతాన సంపత్ప్రదం, సత్సంతానాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. నానా కర్మ సుసాధనం సముచితం పంచాంగమాకర్ణ్యతాం, ఇలాంటి కర్మ సుసాధన చేసేటువంటి పంచాంగాన్ని వినాలి, పుణ్యం వస్తుంది. ఎక్కడొస్తుందంటే మా పుణ్యమే కనపట్టలేదంటే మీ పుణ్యం కనపడక్కర్లేదు. పుణ్యం మీ అకౌంట్లోకి అది క్రెడిట్ అయిపోతుంది. అది ఎప్పుడు బయటకు వస్తుంది? రణే వనే శత్రు జలాగ్ని మధ్యే మహార్ణవే పర్వతమస్తకేవా సుప్తం ప్రమత్తం విషమస్థితం వా రక్షంతి పుణ్యాన్ని పురాకృతాన్ని. మీరు ఏ స్థితి పుణ్యం అనేది చేసుకుని మనం డిపాజిట్ చేసుకుంటే
అది ఏ స్థితిలో ఉన్నా, యుద్ధరంగంలో ఉన్నా, మహారణ్యంలో ఉన్నా, సముద్రంలో ఉన్నా, నిద్రపోతున్నా, మీరు మెలకుగా ఉన్నా, ఏమున్నా సరే ఆ పుణ్యం మిమ్మల్ని కాపాడుతూ ఉంటుంది. అలాంటి పుణ్యాన్ని సముపార్జించుకోవాలంటే ఇలాంటి కార్యక్రమాలకు రావాలి. మా పిల్లలందరూ ధన్యులయ్యాట్టుగా భావిస్తున్నాను. మరి వాళ్ళ పరాభవం సంవత్సరం పరాభవం అంటే అవమానాలు ఎదురుతామనే కాదు, మన పరాభవాల్ని మనం పరాభవిస్తాం, మన దారిద్ర్యాన్ని పరాభవిస్తాం, అవిద్యను పరాభవిస్తాం, మన శత్రువుల్ని పరాభవిస్తాం. అంతా పరాభవం చేయండి, అందరినీ పరాభవిస్తే మీకు జయమే వస్తుంది. నమస్కారం. जय हो माता श्री अनसूय राजराजेश्वरी श्री परात्परी। 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 दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा। पूष्णपृथ्वी बहुलानपूर्वे भवातोकायतनयाय संयोः। ईशान्यो दुर्गः कातवेदः सिन्धन्मनावादरितादिमर्षि। अग्ने त्रिवन्मनसा गृणानो अस्माकं बोध्यरिता तनूनाम्। दुर्गाणि विश्वाक्षान् देवो कवीर्योध्वरेषु धनाक्षोतारव्यस्य भाञ्जाग्ने सर्वं विप्रयस्वास्मभ्यञ्जतो भगमायस्व दुष्टमयुजोनिषक्तन्तवेन्द्र विष्णोरसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमभिसंवसा लो वैष्णवी लोकहिमालयन्ता महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् तन्नो जगत्पिता प्रचोदयात् तन्नो अनसूया प्रचोदयात् प्रजया धनेन त्यागेन अमृतत्वमानशो परेण नागन्धे तङ्गुहायां विभ्राजते तद्यतयो विजन्ति वेदान्तविज्ञानजुनिश्चितार्थाः सञ्ज्ञातयोगाद्यतयः शुद्धतत्त्वाः हे ब्रह्मलोके तुमनान्धकाले परामृतात् परिमुच्यन्ते सर्वे परं विभावं परमेश्वरभूतं यत्पुण्डरीकं परमज्ञेयकुलस्थं तत्राविदह्रं गगनं विलोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यौ यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिर्नस्य यः परः स महेश्वरः। महादेव्यै नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक यजमानस्य नमस्कारां समर्पयामि। अम्मपादाల మీద వేయండి।
ఏం రాకపోతే అందరికీ తీర్థ ప్రసాదం ఏర్పాటు చేయడం ప్రసాదం పర్లేదు వెళ్ళచ్చు ఏ రుష్ మీకు ఎలా కుదురుతారు మెల్లిగా కానీ
परात्परि जय हो माता श्री अनसूय राजराजेश्वरी श्री 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 परात्परि వెరీ గుడ్. కుర్చీ తీసుకోవాలి. ఇచ్చేటప్పుడు జయహోమా చెప్పాలి, తీసుకునేటప్పుడు జయహోమా చెప్పాలి. ఓకే, చెప్పలేదు, గట్టిగా చెప్పాలి. నువ్వు కూడా తమ్ముడు జయహోమా చెప్పివు. परात्परि जय हो माता श्री अनसूय राजराजेश्वरी श्री 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 परात्परि जय हो माता श्री अनसूय